मेरी भी गल सुन ले। और चाह दा कप छेती छेती पुत पिला दे मनु। और मैं मुड़ के डेरे ते भी जाना है। ईमान नाल एक ते मेरे पुत्र भी मनु मिले ते निकम्मे। ओ एक ते एक पागल लल्ला जिहा। ओ एक ते साईं बनया फिरदा। ओ अगर एक है सही तो वो रन मुरीद ओ साडी गल तां कोई सुनदा ही नहीं ईमान नाल। ओ छेती नाल चाह पिला दे मनु। नी चाह पियावां मैं, भांडे मैं धोवां, घर दी सफाई भी मैं करा। और जड़ी मेरी सस अंदर बैठी है लिशका मारन दई सुर्खी पाउडर ला के उतो वाल भी ने काले कीते होए ने। कदी ओनू भी कोई काम किया? और ना धी रानी ना ओ तेरी सासी ने तेरी मां भी आ। एवें ना कि ओदे खिलाफ गल्लां करया कर। वेखे ना आखिर तू भी आखिर एक दिन ना किसी दी सस बनना मां बनना ते पुत मामा दी इज्जत करी दी इज्जत करनी सिख। आहो मैं ही रह गई हुण इज्जत करन वाली। चल नी बुड्ढे नूं चाह पिया ते मगरों ला। हर वेले खंगदा ही रहिंदा मगरों भी नहीं लैंदा। रात नहीं सौन दिंदा। आ पुत फटाफट चाह दे दे। अब खंग शुरू हो गई है। ओ किधर गई है ओ भागा वालिया मेरा सीरप किथे आ। ओ वेखना भागा वालिए ओ बुढ़े वारिस ते लिशकन तारे औलाद जवान हो गई है। ओ हजे भी तू सिर में बेला काला वाला में करके बैठी है। सुर्खी तेरे नहीं लैंदी और नो मेरे गल नूं पैंदी आ। औलाद तेरी निकम्मी मन ते समझ नहीं लगती। और रब्बा वाह रब्बा मैं किथे फस गया इन्हां दे विच। अभी तो मैं जवान हूँ। किने क्या मैं बुढ़ी हो गई? तू मैनू वेख वेख के सड़दा ते बुढ़ा हो गया। ओ बुढ़ी होएगी तू हैं? ओ मेरे ते ओ दिन पता नहीं किधरों चढ़े ही जब मैं तेनू ब्याह किस घर च लेके आया सी। ओ जे तो तू नहीं मेरी इज्जत करनी ओ तेरी औलाद ने भी इज्जत नहीं करनी है। ओ इज्जत की करे तेनू सिर ते बिठा ला मैं चुक के है। इज्जत कहीं तेनू देख सोने कपड़े धोते हुए मिलते ने, रोटी मिलदी ने, नो चाह बनाने लगी है। होर की चाहिए तेनू? ते रोटी पकन लगी है। तू उठ के ना कोई काम करी ते कम की करना? सुर्खी पाउडर लाने दी मेरी उम्र है ते मैं लान लगी है। मैनू ले आई है कम लई। देख चाह तेनू मिलण लगी है ते रोटी पक जूगी हुण। होर की चाहिए तेनू? मेरा सिर खाना है? ओ वेखो वेख ओ भांडे तोड़न लगी आ। अगे एक भांडा नहीं छड्डिया। ओ सारे कप तोड़ दिते प्याले तोड़ दिते आ। ते की होया तोड़न दई? ते अपने घरों लाइए होर ले आओगी। रोटी पकन लगी है। तू उठ के ना कोई काम करी ते कम की करना? सुर्खी पाउडर लाने दी मेरी उम्र है ते मैं लान लगी है। मैनू ले आई है कम लई। देख चाह तेनू मिलण लगी है ते रोटी पक जूगी हुण। होर की चाहिए तेनू? मेरा सिर खाना है? ओ वेखो वेख ओ भांडे तोड़न लगी आ। अगे एक भांडा नहीं छड्डिया। ओ सारे कप तोड़ दिते प्याले तोड़ दिते आ। ते की होया तोड़न दई? ते अपने घरों लाइए होर ले आओगी। कुड़िए चाह ले आ। पुत्त मेरा ते संग सुखदा इन्ना बुलवांदा है ना जिदी कोई हद नहीं। कसम सिर च भी पीड़ होण डई है हुण। आहो एदा संग सुखण लिया आ। चाह दे विच जेड़ा ना ग्रीस पा के दे तू एदा संग तर होवे। अब्बा 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 ओए अम्मी जी मैनू स्कूल दे बच्चे ने बड़ी कुट पाती है भाभी। बल्कि तेरी तो मेरी बनती नहीं। तू तो खुश होएगी। नहीं बनती तो ना बने। तेरे नाल वैसे सही होया है। बाबा बाबा मैनू बड़ा मारे। अम्मा मैनू उत्ते मार मेरी छोड़ो। चुप कर मेरा पुत्त। दुध पी ले मेरा पुत्त। चंगा मेरा पुत्त पी ले पी ले। अम्मा मैनू बड़ा मारिए बाबा। पुत्त पी ले मेरा पुत्त। अम्मा बाबा अब्बा मम्मा ओए मेरा पुत्त भूखा है। अब्बा भूखा है मेरा पुत्त भूखा है। पी ले भूखा। एने चुप करा अम्मा। ओ की होया तेनू? बाबा हाँ दस। आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाना। मेरी शादी करा दे बाबा। ओए ओए ओ कमलिया ओ एक दी शादी कराई है तो रन मरीद बनया फिरदा। तू किदे नाल शादी करानी आ? मेरी दादी नाल करा दे बाबा। ओ शर्म करो मेरी मां है। ते तू ही ते मेरी मां नाल भी आके ते मैं क्यों नहीं कर सकदा? अरे रब्बा दफा हो जा। हाय हाय वे तोड़ दिता मंजा। काम ना करदा दुश्मना नाज दा। मंजा तोड़ दिती। मंजा तेरे जय दा केड़ा काम दसी मंजा। ऐ हाय नहीं मंजा तोड़िया तेरा सिर ते नहीं तोड़िया ना। मंजा होर आ जाना। तेरे पुੱਤ ने कीता ना नुकसान ताइयों तेनू दुख नहीं होया। मैं करदी तू मेनू घरों बाहर कढ देना सी। ये भी तू सही किया। तू एक बारी नुकसान करके वेख ते तेनू मैं कढदी किवें तेनू पता लग जूगा फिर।
ਓਏ ਹੁਣ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੋਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਠ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਆ ਫਾਜ਼ ਇਹ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ ਹਾਂ। ਫੜੀ ਹੋਈ ਏ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੋੜੇ ਮੰਜਾ ਓਏ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਆ ਜਾ ਉਹ ਲੜਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁੱਕਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਓਏ हाँ भाई किन्ना का काम रह गया ही ओए इनू मका लो मेरा वीर मका लो हले मैं तो क्या मुक गया होना हले अद्धी दीवार रहिंदी पई आ इनू मकाओ उधर साडे घर दे विच लड़ाइयां पईयां पईयां ओ बुड्ढी नू मैं कहना किहड़े वेले इत्थे शिफ्ट करां ओनू इत्थे बिठावां ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ अब्बा अब्बा अम्मा अम्मी भाभी मैनू कूट रही है मैं अब्बे नू कहना तू मैनू मारदी है लाला लाला ਆ ਲੈਂਦਾ ਈ ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈਂਦਿਆ ਕਰੋ तू मैनू मार मैं तू ईद ना मारा तो फिर कहीं मैनू लड़ा ना कहीं मैं मैं नहीं मारता ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਚਾਚਾ ਨਜੀਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜੀਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲਿਆ ਤੂੰ ਗੋਭੀ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਡਣਗੇ ਦਵਾ ਹੋ ਜਾ ਗੋਭੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ओ की होया हुण ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਬੂਥਾ ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਾਗਲ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਭਾਰਿਆ ਦੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੰਮ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੋਮੋ ਤੇ ਕੁੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਆ ਇਹ ਭੋਲੀ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੋਲੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤੀ ਬੋਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਏ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਾਕੂ ਚੱਲਣ ਦੇਈ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਕੱਚ ਜਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾਊਗਾ ਓਏ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਉੱਠ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਧੂਣੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਆਹ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰੱਖ ਲੈ ਸਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने ओ मेरी जान बह जा ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਓਏ ਐਵੇਂ ਲੜਦੀ ਨਾ ਰਿਆ ਕਰ ਘਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਭਰਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਲੱਲਾ ਜਾ ਕੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਟੀ
ਖੋਤਾ ਭਰਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਖੋਤਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਬਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅੰਮਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਿਲਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪਿਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਮਾਰਦੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਪੂਰਾ सवाल आवा सुर्खी पाउडर में सारा मेरा चक के भी उन्हें मकाता है अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं ते तू क्यों सड़नी है जे मैं मेकअप कर लिया मेरा पुत लेके आया सी मुक गया तो की होया होर ले आऊगा ते माड़ी सुर्खी तू भी ला लई उहदे चो पता नहीं केड़े जुर्मां दी सजा मैनूं मिलंदी है सस दे रूप च सड़ एवें सड़ के पूरी हो जाना एक दिन तू ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੜਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੀ ਤੇ ਆਪ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੀ आजा पुत्र चलिया आजा सारा दिन कम कर करके थक गए माना पापा कहाँ लिए ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਹੋ ओ यार मनु ते कि तेरे ना ਬਹਿ ਜਾਓ ओए हाय ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ओ मेरे भोलिया पुत्रा ओ बकरी बंदे बकरी ਉਹ ਅੱਬਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਖੋਲੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ओ यार ओ मेरा चला पुत ओ पिंड च ना ओ कन्ना ते जराबा पा के बच्चों ने कह रहे थे मैनू पहाड़ी ले ला आखो ਹੈ ਅੱਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗਾ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਲਾਣਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਲਾ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਬੱਕਰੀ ओए ओ चलिया बस खा जूगी बस ओ चलिया जा बकरी ने बन बाहर जा उठ खलो इथों ਉਹ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਖ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨਿਮਾਣਾ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਆਏ ਦੁੱਧ ਲਈ ਉਹ ਮਾਂ ਵੇਖ ਸੀ ਕੱਟੇ ਜ਼ਰਾ ਫਿਟਿਆ ਪਿਆ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਟਰ ਤੇ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾ ਹੋਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ओ छड़ दियो बैस नू ओ तंग आ गया मैं इस घर तो ओ एक तेरी जेड़ी बीवी आ ओ नहीं जीण देंदी इधर सुरखी कचल पाउडर नहीं मुकदा हैगा ਓਏ ਅੱਬਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੀ ਆ बस तलाक ओ तू भी शर्म कर ले जिस घर च किट होवे ना मेरा बच्चा उत्थे रिजक दा घाटा हुंदा है बरकत नहीं पैंदी उस घर दे विच जा मेरा पुत्र शाबाश उठ खलो ਓਏ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਇਹ ਘਰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ मैं इनू समझावा तेरी बीवी ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ जा मेरा पुत्र जा ਓਏ ਅੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਓਏ ਅੱਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੀ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ। ਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਓਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਈ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕੰਬੀ। ਓਏ ਪਾਗਲਾ, ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਮਾਂ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰਣ ਮਰੀਦਾ? ਵੇਖੇ ਐਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਝੁੱਡੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਝੁੱਡੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਗਲ ਮੱਥੇ ਲਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰ। ਉਹ ਉਤਰ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇਵੇ। ਹੱਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਓਏ ਨੂਰਿਆ, ਅਬੇ ਦਿਨ ਕਿੱਡਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਆ ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਬਿਸਤਰਾ। ਹਾਂ ਅਲੈਕਮ ਬਈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਓਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। चौधरी साहब हुक्के दा कच्छ को ते अज मैं गाल करे सही को। हाँ ई वारी यूनियन काउंसिल दा इलेक्शन भी तुसा जितना है ते इंशाल्लाह जितदे पए हो। इंशाल्लाह ਨੂਰਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਮਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। इंशाल्लाह ਹਾਂ ਇਹ ਨੂਰਿਆ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है तुसा दे पए हो। ਓ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਓਏ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਪਿਆ, ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਗਈ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਅੱਬਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਡੁੱਬਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਾਂ।
ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਾ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਮ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਬਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ। ਉਹ ਆਖਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਲਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ? ਐ ਵੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੱਲਾ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵਾਏ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਲਾਹ ਵਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੁਣ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਬਹਿ ਜਾ। ਕੀ ਬਹਿ ਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਰਾਣਾ ਮਰੀਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਰੇਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਸਾਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੋਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੋਟੀ। ਇਹ ਵੋਟੀ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ। ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵਸਣਾ। ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਲਾਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਨਵੀਂ ਲਾ ਕੇ। ਓਏ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਤਲਾਕ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੈਚੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੀ ਚਾਹ। ਸੋਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਤੇ ਦੋ ਵੱਟੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਂਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਹੁਣ? ਵੇਖ, ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੰਨ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਆ। ਵੇਖੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਪਵਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਜੰਮਣ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਜੰਮ ਲੈਂਦੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੇ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਗਿੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਦੇਖਿਆ? ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਖਾਊਗੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਜਾਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਸਣੀ ਬਣੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਲਾਕ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਤਲਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰ ਵਸਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਣ ਮਰੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਛੱਡਾਓ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ? ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾਂਦੀ। ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਉਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਕਾਕਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆ? ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਸਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਬਾਦ ਰਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ
ਇੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਕਾ ਕਾਸ਼ਫ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸਲਾਹ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ? माशाल्लाह ठीक ठाक है। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। हाँ जी, ਬਹਰਹਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ठीक है। ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ कोई शायद लोड़ नहीं। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੇ ਇਹਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਰਮਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਾਹੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਮਰੀਏ? ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹ ਰੰਨ ਮਰੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਾਬਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਓ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਇਹਨੂੰ ਘੋਗਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਧੋਨੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗੀ ਘਰ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੀ ਮਾਮਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਲਪਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਈ ਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੈਚੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਓਏ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੁੜੀਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੀ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੂਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸੜਦੀ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿਆ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਬਰਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਝੁੱਡੂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਰਵੋਗੇ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਕਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਲਾਕ ਦੇਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਵੇਖੀ ਸਾਬਰਾ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕੁੜੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਂਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੂਗੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਭੈਣ ਸਾਬਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਾਵੇ ਕੌਣ? ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਕਮਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ
ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰਹ ਘਰੇ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬਣੂਗੀ। ਧੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਸੱਸ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਗਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਸਾਬਰਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ, ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ। चौधरी साहब ਹਾਂ हुक्के दा कच्छिको ते गाल करे सोहिको। ਓਏ ਨੂਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਰੀ ਗਾਮੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ये वत गाल बुको इसे ही जलती। ਮੁਕਾ ਲੈਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਵੇਖ ਭੈਣ ਸਾਬਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। चौधरी साहब, मैनू लोग पागल कहते ने, झल्ला कहते ने, लेकिन मैं इतना अक्ल रखता हाँ कि मैं अपने भरा लाले का घर बर्बाद नहीं कर सकता। भाभी मैनू माफ कर दी, असी तेनू अपने घर च नहीं जान देना। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ते भाभी तू मैनू दोबारा ना कुट्टी ते मैं तेनू माफ किते, तू ही मैनू माफ नहीं करेंगी। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਬਰਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ। ਵੇਖ, ਤੇ ਅੱਜ ਘਰਾਣਾ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अम्मा हुण मेरा ही विआह करा दे। मेरे बड़ा दिल करदे कि मेरी बेगम होवे, अच्छे कट्ठी में चॉकलेट खाइए। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ?